संसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाङ्कुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्रिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कालीकनिकाशपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौळिरजरत्नकान्ति सरिद्विराज झषकन्यकाभ्यां नृपत्पदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याद्रिसंशोषणवाणवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां शमादिषड्गप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां रमादवाङ्घ्रे स्थिरभक्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वार्चापराणामखिलेष्टताभ्यां स्वाहा सहायक्षधुरन्दराभ्यां स्वान्ता च भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजगारुणाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाङ्कुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कालीकनिकाशपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौळिरजरत्नकान्ति सरिद्विराज झषकन्यकाभ्यां नृपत्पदा
संशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां शमादिषड्गप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्ग्रे स्थिरभक्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणामखिलेष्टताभ्यां स्वाहा सहायाक्षधुरन्धराभ्यां स्वान्ताच्च भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां वामादिसर्पव्रजगारुणाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां मृतमोक्षताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्य मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नारीकणिकाशपदाकृताभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्टप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराज झषकन्यकाभ्यां कृपत्पदाभ्यां नतलोकपङ्क्ते नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकाराकपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याभिसंशोषणवाडवाभ्यां
प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, मन में आन बसो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, प्रभु जी दया करो, तुम बिना लागे सुना, तुम बिना लागे सुना, खाली घट में प्रेम भरो, खाली घट में प्रेम भरो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, प्रभु जी दया करो, तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो, तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो, तुम तो केवल तुमको ही मानो, मैं तो केवल तुमको ही मानो, सारे जग में ढूंढा तुमको, सारे जग में ढूंढा तुमको, अब तो आकर बाह धरो, अब तो आकर बाह धरो, हे प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी। ओम श्री सद्गुरुवे नमः, 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 श्री सद्गुरुवे नमः, ओम 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 श्री सद्गुरुवे नमः,
ಸದ್ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ 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 ಸದ್ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಗುರುವೇ ಆತ್ಮರೂಪನಿಗೆ ಅಖಂಡರೂಪನಿಗೆ ನಿತ್ಯದಾಂತಿಯಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀದಾಂತಗೆ ಆತ್ಮರೂಪನಿಗೆ ಅಖಂಡರೂಪನಿಗೆ ನಿತ್ಯದಾಂತಿಯಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿದಾಂತಗೆ ಅಂಗಜ ಭಂಗನಿಗೆ ಮಾಯಾ ಸಂಗರಹಿತನಿಗೆ ಅಂಗಜ ಭಂಗನಿಗೆ ಮಾಯಾ ಸಂಗರಹಿತನಿಗೆ ಭೃಂಗ ಭಾವನೆಯುಳ್ಳ ಸುಜನರ ಸಂಗತಿ ಬರುವಗೆ
ಆತ್ಮರೂಪನಿಗೆ ಅಖಂಡ ವ್ಯಾಪನಿಗೆ ನಿತ್ಯದಾರತಿ ಎತ್ತೀರೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕನೇ ಮುಮುಕ್ಷ ಜನಗಳಿಗೆ ಭವಗಳ ನಾಶ ಮಾಡುವಗೆ ಮುಮುಕ್ಷ ಜನಗಳಿಗೆ ಭವಗಳ ನಾಶ ಮಾಡುವಗೆ ಅಖಿಲ ತತ್ವದ ಸಕಲ ತಿಳಿಸಿದ ಅಖಂಡ ರೂಪನಿಗೆ ಆತ್ಮರೂಪನಿಗೆ ಅಖಂಡ ವ್ಯಾಪನಿಗೆ ನಿತ್ಯದಾರತಿ ಎತ್ತೀರೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕನೇ ಧರೆಯೊಳು ಮೆರೆಯುವ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ತೇಜಾನಂದ ಅವಧೂತರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕರು ಆತ್ಮರೂಪನಿಗೆ ಅಖಂಡ ವ್ಯಾಪನಿಗೆ ನಿತ್ಯದಾರತಿ ಎತ್ತೀರೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಗೆ ನಿತ್ಯದಾರತಿ ಎತ್ತೀರೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಗೆ ನಿತ್ಯದಾರತಿ ಎತ್ತೀರೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಗೆ जय श्री तेजोनंत अवधूत महाराज की जय श्री तेजानंत 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 अवधूत महाराज की दया करो प्रभु जी दया करो मन में आन बसो मन में आन बसो प्रभु दया करो मन में आन बसो प्रभु जी दया करो तुम बिना लागे सुना तुम बिना खाली घट में प्रेम भरो खाली घट में प्रेम भरो प्रभु जी दया करो मन में आन बसो प्रभु जी तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो मैं तो केवल तुमको ही मानूं मैं तो केवल तुमको ही मानूं सारे जग में ढूंढा तुमको सारे जग में ढूंढा तुमको अब तो आकर बाह धरो अब तो आकर बाह धरो हे प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी दया करो प्रभु
ನನಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀ ನನಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಿಸಿರಬೇಕು ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಿಸಿರಬೇಕು ಅಂತೆಯೇ ನೀನು ಗುರುವಾದೆ ಅಂತೆಯೇ ನೀನು ಗುರುವಾದೆ ಅಂತೆಯೇ ನಾನು ಶಿಷ್ಯನಾದೆ ನೀ ನನಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಿಸಿರಬೇಕು ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಿಸಿರಬೇಕು ಎನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಎನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿದೆ ಎನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಪರೋಪಕಾರದ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿದೆ ಎನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಎನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಪರೋಪಕಾರದ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿದೆ ಪರೋಪಕಾರದ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿದೆ ಅನಂತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ ನೀ ಅನಂತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ ನೀ ಅನಂತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ ನೀ ಅನಂತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ ನೀ ನನಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀ ನನಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಿಸಿರಬೇಕು ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಿಸಿರಬೇಕು
ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿ, ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿ, ಕಾಯಯ್ಯ ಗುರುಕುಮಾರ. ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿ, ಕಾಯಯ್ಯ ಗುರುಕುಮಾರ. ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿ, ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿ, ಕಾಯಯ್ಯ ಗುರು ಕುಮಾರ ಪಂಚಾಕ್ಷರೇಶ್ವರ. ಕಾಯಯ್ಯ ಗುರು ಕುಮಾರ ಪಂಚಾಕ್ಷರೇಶ್ವರ, ಪಂಚಾಕ್ಷರೇಶ್ವರ. ನೀನೆನಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕೆಂದು, ನೀನೆನಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಿಸಿರಬೇಕು, ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಿಸಿರಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ನೀನು ಗುರುವಾದೆ, ಅಂತೆಯೇ ನೀನು ಗುರುವಾದೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಾನು ಶಿಷ್ಯನಾದೆ, ಅಂತೆಯೇ ನಾನು ಶಿಷ್ಯನಾದೆ. ನೀ ನನಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕೆಂದು, ನೀ ನನಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಿಸಿರಬೇಕು, ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಿಸಿರಬೇಕು. संसार समुद्रतार नौकायिदाभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। कवित्व
दशकन्यकाभ्यां नृपध्वजाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् पापान्धकारार्क परम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्यां जाड्याभिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् क्षमादिषड्ग प्रदवैभवाभ्यां समाधिदान प्रददीक्षिताभ्यां रमादवाङ्घ्रिस्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् स्वाचापराणाम् अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्ष दुरन्दराभ्यां स्वान्ताच भाव प्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् कामादिसर्प व्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्य निधिप्रदाभ्यां मोदप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां अखण्डानन्दरूपाय शिष्यसन्तापहारिणे पूर्णानन्दबोधाय श्रीसद्गुरुवे ಶುಭ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ. ಹೊರಗಡೆ ತಾತನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಅವನು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ
ಕೆಳಗಡೆ ಬಹಳ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉದ್ಘೋಷಗಳು ಕೂಗ್ತಾರಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ದು ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ದೈವತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿ ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿದ್ಧ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಈಗ ಬೆಳಗಿಂದ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಆ ಸೌಜ್ಞೆಗಳೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಿನ್ನೆಯಿಂದನ ಮಾಡಬೇಕು 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 ಅನ್ನೋಂಥ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಬಯಕೆ. ಸೊ ಏನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇದು ಆ ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಬಯಕೆ. ಸರಿ, ನೆನೆಸ್ಕೊತಿದ್ದಾಗೆ ಅದು ಶುರುವಾಗೇ ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ಶುದ್ಧತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ನಾನ? ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಶರೀರಕ್ಕೇನೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು? ಶೌಚ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧತೆ, ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಉಪವಾಸ ಅಂತ. ಏನು ಉಪವಾಸ ಅಂದರೆ? ಊಟ ಬಿಡೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಾಹಾರಿಗಳಾಗಿರೋದು ಅಂತೀವಿ. ಉಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ರ ಅಂತ, ದೂರ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು? ಹತ್ರ, ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟತ್ರ ಹೋದ್ವಿ, ಇಷ್ಟತ್ರ ಹೋದ್ವಿ, ಇಷ್ಟತ್ರ ಹೋದ್ವಿ, ಇಷ್ಟತ್ರ ಹೋದ್ವಿ, ಇಷ್ಟತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಈ ದೀಪನು ಅದರಿಂದ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ದೀಪ ಪೂರ್ಣ ಆದರೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಈಗೇನಾಯ್ತದು? ಅದು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ಒಂದು ಮಹಾದೇವ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಅದು ಕೂಡ ಮಹಾದೇವ ಆಯಿತು. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪೂರ್ಣ ಮದ. ಈಗೇನಾಯ್ತು? ಇದು ಪೂರ್ಣ ಮಿದಂ. ಇದು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯಾವ ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಯಾವುದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು? ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಉದಚ್ಯತೆ. ಈ ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಈ ಪೂರ್ಣ ಉದಯ ಆಯಿತು. ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಂ ಆದಾಯ.
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ತೆಗಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅದೇನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಂ ಆದಾಯ ಅದೇನ ಉಳಿದಿದೆ? ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ, ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಯ ಆಗೋಗ್ತದೆ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಹಾಗೇ ಉಳಿತದೆ. ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ವಾಸಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟು ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಬಿಸಿಯಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಅದ್ರದ್ದು ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನೇನೋ ರಾಶಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ಮ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ರಾಶಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಕರ್ಪೂರದ ಗುಡ್ಡೆ ತರ ಇದೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಆ ಕಿಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದ? ಸೊ ಶೇಷನು ಉಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಉರಿದೋಗುತ್ತೆ. ಬೆಟ್ಟ ಕರ್ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ರೆ ಬೊಟ್ಟಿಡಕ್ಕೂ ಬೂದಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹೇಗಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಹಾರಾಗೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉಪಾಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಿಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು, ಆ ಜ್ಞಾನ ಉದಯ ಆಯಿತು, ಅರಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ನಾನ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರವಸ್ತು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬಹಳ ದೂರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಅದೇ ನಾವು ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಉಪವಾಸದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಭಾವಿಸೋದು ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಭಾವಿಸೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆದೊಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮೇಲೆ. ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ತಂದೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ತಂದೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ? ಅದೊಂದು ಪೇಪರು, ಒಂದಷ್ಟು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ? ಸ್ವತಃ ತಂದೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಪರಿಚಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗೋವರೆಗೂ ಭಾವಿಸೋದು. ಈ ತಂದೆನೇ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಭಾವಿಸುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲದು ಒಂದರದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೋ, ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಇಬ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವತಾರಗಳೇ ತಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದರಿಂದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಬಂದಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ತಾನೇ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಮೂಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಮನನ ಆಗ್ತದೋ, ಮನದಟ್ಟಾಗ್ತದೋ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಆಗ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇರೋದು ಒಂದೇನೆ, ಹಲವಾರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಭಾವಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಾನು ನಾನು ಅಂತ ಅಹಂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ನಾನವಾಗಿ ಇವೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ, ಹೆಸರು ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಏನಪ್ಪ ಆ ದೇವರು ಈ ದೇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಮಾನಸಿಕ ಕಸಗಳಾದಂತ ಈ 4 ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೂಜೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ? ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು? ಸೊ
ಸೊ ಈ ಅಂತಃಕರಣಗಳಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಮೇತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಪೂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಜಾಗರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗರವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ, ಇದು ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಜಾಗರಣೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಜಾಗರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಗರರಾಗಿರ್ತೀವೋ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಡೀತದೆ? ಹಾ? ಹೌದು. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಜಾಗರರಾಗಿಲ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಈಗ ಏನೇನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ? ಸೊ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಬೈಕಿಗಳ ಆಸೆಗಳು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿ. ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ಬೇಕು 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 ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಅವಾಗಲೇ ಅದು ರೆಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಕಿಂದ ಕಳೆದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಹಂಕಾರ, ಮದ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತದೆ ಅದು? ಎಷ್ಟು ರೂಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೋಹ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಅದಿಲ್ದಿರ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಲೋಭ, ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೂ ಇನ್ನಷ್ಟು 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 ಬೇಕು. ಈಗ ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರನು ಕಾಶಿನ ಸರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಸ್ತದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೂಯೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅವಾಗ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ? ಮತ್ತೆ ಕಳೆದೋದ್ರಿ. ಐಜಾಕ್. ಜಾಗರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ಕಬಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬರ್ಕಂತವ್ರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ? ಸೊ ಒಬ್ರು ಹೆಂಡದ ಅಂಗಡಿಗೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತರ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಎಚ್ಚರವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು? ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದ್ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗಮನನ ಶಿವನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಪ್ಪಾ, ಈಗ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಇರುವೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಓ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಜ್ವರ ಬರೋವರೆಗೂ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋದು? ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೌದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತದೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಇವರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದದು?
ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಏನು ಮನೆ ಯಾಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರಿ, ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಾ. ನಿಜವಾದವನಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಅದು ಕೆಡ್ತು. ಸೊ ನಿಜವಾದ ವೈದ್ಯ ಇವನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಆ ವೈದ್ಯನಿಗಿನ್ನ. ಆ ವೈದ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ದಂಗೆ ತಡಿಬೋದು. ಇವನು ನಿಜವಾದ ವೈದ್ಯ ಆದ್ರೆ ಬರ್ದಂಗೆ ತಡಿಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಸರಿ? ಬರ್ದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಬರ್ದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ತಡೆಯೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕೀಗ? ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲಗಾಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಳದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೀಗೆ ತಾನೆ. ಈಗ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲು, ಈ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಬೇಕು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು? ಆ ಎಚ್ಚರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಜಾಗರಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸದಾ ಜಾಗೃತ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಸದಾ ಜಾಗರಣೆ, ನಿತ್ಯ ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಪಾಯ? ಏನು ಉಪಾಯ? ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಜಾಗರಣೆ. ಏನಪ್ಪ? ನಿತ್ಯ ಜಾಗರವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾ, ಜಾಗರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಗಮನದಿಂದ ಗ್ರಹಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರಹಣೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಸೊ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಬಿಲ್ವ ಹಾಕ್ರಿ, ಮಾಂಸ ಹಾಕ್ರಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ರಿ, ನೀನ್ ಬಿಲ್ಪತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಂಗಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ನಿನ್ನ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಶಿವ? ಎದ್ದು ಇಲ್ದಂಗೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕರೂಪವಾಗಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೆತ್ಕೊಳ್ದೆ. ಮೆತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮೆತ್ಕೊಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾರು ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಾತಿಲ್ಲಾಡ್ತೀರ ಅವಾಗ. ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇ ಬಿಡಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ. ಹೇಗಿರ್ತೀವಲ್ಲಿ? ಸ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯ. ವೈರಾಗ್ಯ ಉದಯಿಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತಾಡೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಜ್ಞಾನಿಗಳ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೆತ್ಕೊಳ್ದಾಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ವೋ ಆ ಥರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಗಮನ ಆಯಿತು, ಗ್ರಹಣೆ ಆಯಿತು, ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೋ. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಾನು, ನನಗೆ, ನಂದು, ಈ ಮೂರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿನೂ. ಶೂಲ ಅಂದ್ರೇನು? ಚೂಪಾಗಿರೋಂಥವು. ಅವು ಒಂದು ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಮೂರು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಡ ಅವು. ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗಿದ್ದಾವ ಅವು? ಮೂರು ತರ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಏನೋ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಸಮರ್ಪಿಸಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಈ ಶೂಲಗಳೇನಿದಾವೆ, ತಿವಿಯುವಂಥವೇನಿದಾವೆ, ನಾನು, ನಂದು, ನನಗೆ, ಇದನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಜವಾದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆ ಸೌಜ್ಞ ರೂಪವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ತಿಳಿದವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಯಾರೋ ಬಿಡಿಸೋರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಓಹೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಹಾದೇವರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಆಚರಣೆಗಳು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮಗೆ
ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶಿವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಿಷ್ಯ. ನಾವು ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅವರಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಅವ್ರ ಜೀವನನ ಅವಲೋಕಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಣಪನ ಹೇಗೆ ಪಡಿತಾಳೆ ಆಕೆ? ದೇಹದಿಂದ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪಡಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ? ಸೊ ಆರೋಪ ಮಾತ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆನೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಕಿದ್ದು ಶಿವನಿಗೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳೋ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರೋದು, ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರೋದು, ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ಏನಾದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಬಂಡವಾಳ ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ನಿನಗೇನು ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಹೊಸ್ತಿದ್ಯಾ, ನೀರು, ಅದು ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಾಯಿ ಬಿಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬದುಕಿ ಕೇಳು. ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಆಚೆ ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಬದುಕು ಸರಿ ಹೋಗ್ತದ? ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಂತ ತಿದ್ದು ಅಂತ ಯಾರೋ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಕೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಲಿಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈಗ? ಶಿವನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಭೈರವ ತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆಗೋಸ್ಕರ, ಆಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುವಂಥವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ 112 ಎಷ್ಟು 114 112. ಸೊ 112 ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗಲ್ಲ ಈಗಲ್ಲ ಈಗಲ್ಲ, ಹೇಗಾದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ವಿಧವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಆಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅದು ತೀರವರೆಗೂ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಲಿಯುವಂತ ಅಥವಾ ಕಲಿಸುವಂತ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋದ್ರಿಂದನೇ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರಾರಂಭನೆ ಇದು ಹೇಗೆ, ಇದು ಹೇಗೆ, ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಾನಾ ರೀತಿ ಉಪಮೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ 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 ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇದು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ, ಆಚರಣೆ, ಉಪವಾಸ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸದಾವಕಾಶ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸದಾವಕಾಶ. ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಶಯ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರ್ಗು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಸೇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪರಂಪರೆ, ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನ ಆ ಥರ ಇಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು
ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಾಗರಣೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶುರುವಾಗಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ, ಯಾರು ಕದಿಬಾರ್ದು, ಶುರುವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕದಿಯೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಥರ ಕಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಮೊಬೈಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕಳವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಳವಾಗಿದೆಯೋ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲನೂ ಕಳವಾಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅಬಾಲ ವೃದ್ಧರಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುದುಕರವರೆಗೂ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳವಾಗಿರೋದಿದೆ. ಸೊ ಈಗಲಾದರೂ ಜಾಗರಣೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಜಾಗರಣೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಏನೇನು ತಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯೋಜಕರು ಎಲ್ಲೋದ್ರಪ್ಪ? ಅನ್ನಗ ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬೋನಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಜಾಗರಣೆಯಾಗಿರೋದು. ಜಗತ್ತು ನಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ದಿವ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಒಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಹಾರಾಗ್ತದ? ಸೊ ಆ ಸೊಳ್ಳೆಗಿರಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮಗಿದೆಯಾ? ಗ್ಯಾರಂಟಿನ? ಜೋಕ್ ಪೂರ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸಲ ಇಲಿ ಕಡ್ದು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಡಿತಾರೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕಡಿತಾರೆ, ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೋಗ ವಸಿಷ್ಠರು ಅಪಹರಣದ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಾಮನಿಗೆ. ಈ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಈ ಕೀಟಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಲ್ಲಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಒಳಗಡೆ ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದೋ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಬೇರೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಈ ಜಿಂಕೆಗೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತೀರದ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಿರ್ತನೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ, ಹುಲಿನೇ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹುಲಿನೇ ಚಿರ್ತನೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬೇಡ, ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಾಯಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಿದ್ದು. ಇನ್ನ ಈ ಮೀನು, ಏಡಿ, ಇಲ್ಲಾರನ್ನ ಏಡಿ ಹಿಡ್ದಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯಕ್ಕೂ ನೀರಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀರು ಬಹಳ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಜಲಚರಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಗಾಳಕ್ಕೆ ಎರೆಹುಳನೋ ಅಥವಾ ಏಡಿಗೊಂದು ಮಾಂಸದ ತುಂಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿಟ್ರೆ
ಅವು ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ ರುಚಿಗೆ. ಮೊಸಳೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದರೆ ತಿಮ್ಮಿಂಗಲ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಆ ತುಂಡು ಎರೆಹುಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು, ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಈಗ, ನೋಟದ್ದಾಯ್ತು, ಶಬ್ದದ್ದಾಯ್ತು, ರುಚಿದಾಯ್ತು, ಇನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದ್ದು. ಈ ಆನೆಗೆ ಒಂಥರ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ರುಚಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಮರದ ಇವು ಕಲ್ಲು ಪ್ರಪಾತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು, ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಜ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಶದ ಮತ್ತಿಗೊಳಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಾಸನೆದು ಶ್ವಾನನ ಕತೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ವಾಸನೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಯೂಟರ್ನ್, ಏನು ಅರ್ಥ ಇತ್ತು ಏನು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಏನಾಗ್ತದದು. ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನು 5 ಪ್ರಬಲವಾಗವೆ. ಅಮ್ಮ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಜಾಗರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಬಹಳ ಎಚ್ಚರ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಅಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ, ಸೊ ಸೊಳ್ಳೆಗಿನ್ನ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು. ಸೊಳ್ಳೆಗೆ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನೀನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಓಡಾಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಯಾರೋ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೇ ಓಡಾಗ್ತೀಯ. ಅದ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಮ್ಮ ಈಗ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ 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 ಅಂತ. ಮೊದಲಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನೀವು ಕೊಡಿಸ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚಂಡಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಲಿ. ಹಂಗೆ ತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಮಗು ಹಂಗೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ. ಅದು ಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಆಸೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಂತ ಆಸೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಪಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈಗ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ. ಇವಾಗ ಏನು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನೋಡಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಕೈ ಹತ್ರಪ್ಪ. ನೀವು ನೋ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೋ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಸರ್ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅಂದಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನೈತಿ, ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೋ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವೋ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಮ್ಮ ಕಾರಣ, ಓದೋ ಟೈಮ್ ಓದಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವಾಗ, ಸೊ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನೇನೋ
ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಎಸ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸೊ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗುವಂತ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬರೀತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲು. ಈಗೇನಾಯ್ತು? ಸೊ ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀನೇ ದೇವರಾಗ್ತೀಯ. ಮಹಾದೇವರಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು, ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನೀನೇ ರೂಪಿಸ್ಕೊತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಆಕರ್ಷಕ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಕಳೆದೋಗುವಂಥವು ಇದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಕಳೆದೋಗುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀರ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಸತ್ವ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೇವರಿ ಮಾಸ್ಟರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ? ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ದಾಸರಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಹಾದೇವ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು? ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಕೇಳಬೇಕು, ಅದು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಜಾಗರಣೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಉಪಯೋಗ. ಅವಾಗೇನಾಗ್ತೀಯಾ? ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಶಿಲ್ಪಿ ಆಗ್ತೀಯ. ಸೊ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊತೀಯ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊತೀಯ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸದಾಶಿವ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ. ಸೊ ಏನು ಯೋಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ ಇವು ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನ ನಿರೋಧಿಸ್ಬೇಕು, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ, ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಾ, ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಬುಕ್ ಏನೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಮನಸ್ಸೇನು ಹೇಳ್ತದೀಗ? ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ. ಈಗ ನಾನು ಮಲ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? ಓದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ದಂಗಡೆ ಪಾಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವೇನೋ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ಹಂಗೆ ಎಳೆದ್ಬಿಡ್ತಾ ಕಡೆಗೆ, ಅದೇ ಎಳೆದ್ಬಿಡ್ತಾ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇಲ್ವೋ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ, ಏನಾಗ್ತೀವಿ? ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗೋಗ್ತೀವಿ. ವಿ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಅದಾಗೋದು? ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕೋ ಇಲ್ವೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಳ್ತನದ ಮಾತು. ನಾನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ಬಹಳ ನಿನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಗತ್ತಿತ್ತು? ಏನಪ್ಪ, ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೊತೆಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಕಳೆದೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ.
ಯುಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯುಕ್ತಿಗಳು, ನಾಯಿ ಮರಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯುಕ್ತಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಳಗಿರೋ ನಾಯಿ ಮರಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಯಾರೋ ನಾಯಿ ಮರಿ ಸಾಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ? ಮುಂಚೆ ಸಾಕಿದ್ರು. ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ? ಅದು ನೋಡ್ತಿರ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮುಖನ ಸೊ ತನ್ನನ್ನು ಯಾವ್ದು ಆಕರ್ಷಿಸ್ತದೋ ಅದ್ರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ನಾಯೇನಾದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಖಾಲಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅದು ನೋಡುವಂಥವು ಏನೇನಿದ್ದಾವ? ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತಂಜಲರು ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿದಂತ ಆರಾಧನೆಗೊಳಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭೈರವ, ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನ ಭೈರವ, ಆ ಭೈರವ ಕೂಡ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಸೊ ಆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯುಕ್ತಿಗಳು ತಂತ್ರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋರು, ಬರೀ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಮತ್ತೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಆಗ್ಬೇಕು, ಕೇಳೋದು ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ. ಬಹಳ ಜಾಣ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮಗೆ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಏನೇನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಜವಾದಂತ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಂತೀರಪ್ಪ? ಸವಾಲುಗಳು ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ? ಎಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಸವಾಲು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪೂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಕೇಳದಿರಲಿ ಪೂಜಾ ಫಲವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿರೋ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು, ಆದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಾಗ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಲಗೈಲಿ. ಸೊ ತಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮನೆವರೆಗೂ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅವನ್ನ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಪ್ರಸಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರಸಾದ ಇದೆ,
ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಸದಾ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಂತ ಹಾಗಿತ್ತ. ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆಯಿರಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಪ್ಪ. ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಆಸೆ ಇರೋಂಥ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇದೆ. ಮಾಡಿದೆ. ಸರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾ. ಹಲೋ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ? ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಹಾ ಗುರುಜಿ ನಿಮ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಗುರು ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ ಗುರುಜಿ. ಒಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹಾ ಗುರುಜಿ. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಗ್ತಿಲ್ಲ? ಹಾ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬರ್ತೀನಿ. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ 4ರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತರು ಎಷ್ಟೋ ಮಾಲೀಕರಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಯಾರು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮೆಸೇಜಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕೇಳೋಣ.
ಆದಿನಾರಾಯಣ ಮಾತಾಡ್ತೀಪ್ಪ. ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಮಿತ ಮಾತಾಡ್ತೀಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಆಯ್ತು. ಭರತ್ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಪ್ಪ. DHL ಅಂತ ಇದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಪ್ಪ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು. ಯಾರಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮುನೀಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಡು. ನಮಸ್ತೆಪ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆಪ್ಪ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶುಭಾಶಯಗಳಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಗುರುಜಿ. ಸದ್ಗುರು ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಕೆಳಗೆ. ಹೇಗಿದ್ರಪ್ಪ ಗುರುಗಳೇ? ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ಆನಂದವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ನೀವು ತೋರ್ಸಿದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿದೀವಿ ಗುರುಜಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತಪ್ಪ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗೇ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ. ಗುರುಜಿ, ಈ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಏನು ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು. ಇದೊಂದು ವ್ರತನ ಹೆಂಗ ಗುರುಜಿ ಜಾಗರಣೆ? ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತನಾಡುದಪ್ಪ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅದ್ರದ್ದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತೇನು. ಓಕೆ. ನಿಜವಾದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ನಾಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪೂರ್ತಿ. ಅದೇ ಅದೇ ಅದೇ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಅದ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗನೇ, ಈಗ ಜಾಗರಣೆ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗನೇ ಈಗ.
ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂತದ್ದು. ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮರಿದೆ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಹೌದ್ರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಪ್ಪ. ಸರಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಸಂತೋಷ. ನಮಸ್ತೆ. ಜೈ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾ. ಅನಿತಾ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಮ್ಮ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೊಡಷ್ಟೇ, 2 ಸಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾ. ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ. ಹೇಳಮ್ಮ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಮ್ಮ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಮ್ಮ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಗುರುಜಿ. ಹಾ ಅಮ್ಮ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. ತಾನೇ ತಾನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ, ನಮಗೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. ಹಾ ಗುರುವಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಪುಣ್ಯ ಗುರುಜಿ ಅಂತ ಸುಕೃತವನ್ನು ಕರುಣಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಪದಗಳು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರುಣಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. ಹಾ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಮ್ಮ. ರಾತ್ರಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಭಾಗವಹಿಸಿ. ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಸಂಗ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಪಾರ್ವತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಪಾರ್ವತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಮ್ಮ. ಹೇಳಮ್ಮ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆಮ. ಸಮಸ್ತ ಗುರು ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಗುರುಜಿ. ಹಾ ಅಮ್ಮ. ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಇದೆ. ಹಾ ಅಮ್ಮ. ಸದಾ ನಿಮ್ ಕೃಪೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸರಿ ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ. ಆಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಈ ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಹಾ ಗುರುಜಿ. ಈ ಸಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಈ ಸಲಿ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣಮ್ಮ ಎಲ್ರೂ ಸೇರಿ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಸಂತೋಷ. ನಮಸ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಪ್ಪ, ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆಪ್ಪ. ನಮಸ್ತೆಪ್ಪ, ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ. ಹ್ಯಾಪಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡಪ್ಪ. ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಪ. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಪ್ಪ. ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳ್ರಪ್ಪ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಹಲೋ. ನಮಸ್ತೆಪ್ಪ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಅಪ್ಪ ಹೇಳಪ್ಪ. ಭರತ್ ಹೇಗಿದ್ದಪ್ಪ? ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ ಗುರುಜಿ. ಮತ್ತೆಪ್ಪ ಶಿವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷಗಳು? ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ಹಾ ತಮಗುನಪ್ಪ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಗುರುಜಿ? ನೋಡೋಣಪ್ಪ, ಎಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಕೇಳೋರು ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕೇಳೋರ ಆಸಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾವೇನೋ ಎದ್ದಿರ್ತೀವಿ.
ಅಪ್ಪ. ಹಾ ಎಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಅಪ್ಪ, ಇರ್ತೀವಿ ಗುರುಜಿ. ಆಗ್ಲಪ್ಪ. ಹ್ಮ್, ಹಾ, ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಸಿಗೋಣ ಗುರುಜಿ. ಹಾ. ಹ್ಮ್, ಕೀರ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆಯಮ್ಮ? ಹೌದಾ? ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆಮ್ಮ. ಜ್ಯೋತಿನೂ ಇದ್ದಾಳೆ. ಜ್ಯೋತಿನೇ ಇದ್ದಾಳಮ್ಮ. ಸಂತೋಷಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆಮ್ಮ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಗುರುಜಿ. ತಮಗೂ ಸಹಮ್ಮ. ಚೆನ್ನಾಗ್ ನಡೀತು ಗುರುಜಿ, ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನುವ? ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ನಡೀತು ಗುರುಜಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ನಡೀತಮ್ಮ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಹಾ ಗುರುಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಸಾದ ತಗೋತಾ ಇಲ್ವಾ ಗುರುಜಿ? ಪ್ರಸಾದ ನಮ್ ಸಂಜೆನೆ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆಮ್ಮ. ಹಾಗೆ ಗುರುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಮ್ಮ? ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಗುರುಜಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದ್ರ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇದು? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಮಾಡು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಮ್ಮ? ಹಾ ಗುರುಜಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀರಾ ಈ ಕಡೆ. ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೇಗ್ ಬಂತಲ್ವಾ ಇದು? ಈಗ ನೀವ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗುರುಜಿ, ಆಗ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಆಗ್ಲಮ್ಮ, ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಕಾಫಿ. ನಮಸ್ತೆಪ್ಪ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆಮ್ಮ, ಹೇಗಿದ್ದೀರ? ತಮಗಮ್ಮ. ತುಂಬಾ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಗುರುಜಿ. ನೋಡು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಆಗುತ್ತೆ ತಾತಮ್ಮ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಗ ಹೇಗಿದ್ದಾನಮ್ಮ ಈಗ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಗುರುಜಿ. ಅವನ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅವ್ನ್ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಹಳ ನೆನಪಾಗಿದ್ದ. ಹೌದಲ್ಲ ಗುರುನಾಥ್, ಹಾಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ರ ಮೇಲುವೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಒಬ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ. ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೆ ಗುರುಜಿ, ಆ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ ಕೃಪೆಯಿಂದಾನೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತೀವ ಕೃಪೆ ತಾನೇ ಹರಿದು ಬರ್ತದಮ್ಮ. ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕೃಪೆ ತಾನೇ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷಮ್ಮ. ಹೇಳಮ್ಮ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಗುರುಜಿ, ನಿಮ್ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ನನಗೆ ನನ್ ಮಗ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ಅವನು. ಆಗ್ಲಿ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವವರೆಗೂ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿರಂತರ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಧ್ಯಾನ ಈಗ.
ಹ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಮ್ಮ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಒಳ್ಳೇದಂಗಾದ್ರೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಮಗ ನಿರಂಜನ್? ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ನಿಮಿಷ. ಕೊಡಮ್ಮ ಕೊಡು. ಮಗಳು ಗುರುಜಿ ಅನ್ವಿತಾ ಅಂತ. ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ಒಂದೇ ಸಲ ಹೆದರ್ತಾರ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು. ಬಿಡುವಾದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ್ಲ. ಆಗ್ಲಿ ಸಂತೋಷಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಆಗ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿಪ್ಪ? ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆಪ್ಪ. ಹ್ಯಾಪಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಗುರುಜಿ. ನಿಮ್ಗಪ್ಪ. ಅಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಬರಲಿದ್ನಾ, ಅಮ್ಮಂಗೆ ಲೈವ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಬರಕ್ಕಾಗಿ. ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗುರುಜಿ, ಇದು ಅಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಮ್ಮ, ಒಂದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣಂತ್ರಿ. ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಮರಿದು ಬರ್ಬೇಕು. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲ? ಹಾ ಗುರುಜಿ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಜಾಗರಣೆ ಅರ್ಥ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲಪ್ಪ, ಸಂತೋಷ. ನಮಸ್ತೆಪ್ಪ. ನಮಸ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರಪ್ಪ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತ್ರಿವೇಣಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಮ? ವಾಸವಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಮ್ಮ? ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತಮಗೂ ಸಹ. ಹೆಂಗ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲಮ್ಮ? ಹಾ ಗುರುಜಿ, ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿಯೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ನಿಮ್ ದರ್ಶನ ಸಿಕ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಪೂಜೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಬಹಳ ಮೈಕ್ಗಳಿದಾವಮ್ಮ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಡಿವೈಸ್ ಇಂದು ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಗುರುಜಿ, ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಂದು ಆನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಮಂಗಾದ್ರೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಗುರುಜಿ, ನಾಳೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಸದಾ ಕೃಪೆ ಗುರುಜಿ ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸದಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲಮ್ಮ, ಸಂತೋಷ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಗುರುಜಿ, ಹತ್ರ ಇರೋ ಡಿವೈಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಟಿರಿ ಗುರುಜಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತಿತ್ತು ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಯ್ತು. ಆಗ್ಲಮ್ಮ, ಆಯ್ತು. ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಶ್ವೇತಾ ಮಾತಾಡ್ತೀಮ? ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ?
ಅವನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಮ್ಮ. ರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಗುರುಜಿ. ತಮಗುನಮ್ಮ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ? ಹಾ ಬಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ವಾಯ್ಸ್, ಅವಾಗಿಂದ ವಚನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ. ಹೌದಮ್ಮ. ಹಾ 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 ಪೂರಾ ಸರಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಅದೇ ಬಂತದ್ದು ವಾಯ್ಸ್. ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ. ಹಾ ಗುರುಜಿ. ಈಗ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಗೊಳ್ರಮ್ಮ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಮೈಕ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಗುರುಜಿ. ಆಗ್ಲಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡಿದ್ ನಾನು. ಹೌದಮ್ಮ. ಹಾ ಗುರುಜಿ. ಸಂತೋಷಮ್ಮ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ. ತ್ರಿವೇಣಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುದೇವ್. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಗುರುದೇವ್. ಹೌನಮ್ಮ ತಮಗೂ ಸಹ. ಗುರುದೇವ್ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ. ಆಡಿಯೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ದಾಂಡಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುದೇವ್. ನೋಡೋಣ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ವಾಯ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗುರುದೇವ್ ಆಗ್ಲಮ್ಮ. ಸಂತೋಷ. ಸರಿ ನಮಸ್ತೆ. ಸದ್ಗುರು. ಇವರು ಯಾರಪ್ಪ? ಹಡಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಹೌದಪ್ಪ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ.